بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ کی دو قسمیں مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تقسیم کی تھی، مفرد کی تین قسمیں: اسم، کلمہ، ادات۔ اسم، کلمہ، ادات۔ یہ مفرد کی ایک تقسیم ہو چکی، اب کہتے ہیں مفرد ہی کی ایک اور تقسیم ہے۔ مفرد ہی کی ایک اور تقسیم ہے، ذہن میں رکھے۔ وہ تقسیم اس اعتبار سے تھی کہ مفرد کے معنی مستقل ہیں یا غیر مستقل ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تقسیم اس اعتبار سے تھی کہ مفرد کے معنی مستقل ہیں یا غیر مستقل ہیں، زمانے سے جڑے ہیں یا نہیں جڑے، وہ اس اعتبار سے تھی۔ یہ جو تقسیم ہے وہ ہے مفرد کے معنی واحد ہیں یا کثیر ہیں، یعنی معنی کی وحدت اور کثرت کے لحاظ سے یہ تقسیم ہے۔ معنی کے استقلال اور عدم استقلال کے لحاظ سے پچھلی تقسیم تھی۔ یہ بات سمجھے؟ تقسیمات میں اعتبارات مختلف ہوتے ہیں، ان اعتبارات سے تقسیمات ہوتی ہیں۔ پچھلی تقسیم میں اعتبار کیا تھا؟ معنی کا استقلال اور عدم استقلال۔ معنی کا استقلال اور عدم استقلال۔ خاموش لوگ کیوں تکلف کر رہے ہو؟ معنی کا استقلال اور عدم استقلال، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر معنی کی وحدت اور کثرت۔ کیا؟ کیا؟ معنی کی وحدت اور کثرت۔ غور کریں، دیکھا جائے گا کہ مفرد واحد المعنی ہے یا کثیر المعنی ہے۔ واحد المعنی تو ایک قسم، کثیر المعنی تو دوسری قسم۔ اتنی بات سمجھے؟ اب واحد المعنی میں آگے تقسیم ہے۔ واحد المعنی کو دیکھیں گے کہ اس کے معنی باعتبار وضع کے معین مشخص ہیں یا نہیں۔ اس کے معنی باعتبار وضع کے معین مشخص ہوں تو علم، اس کے معنی باعتبار وضع کے معین مشخص ہوں تو علم، باعتبار وضع کے معین مشخص نہ ہوں تو ذہن میں رکھیں ہے یہ کلی، لیکن اس میں بھی تقسیم ہے۔ دیکھا جائے گا کہ اس کا صدق تمام افراد پر برابری کے طور پر ہے یا تمام افراد پر برابری کے طور پر نہیں ہے۔ اس کا صدق تمام افراد پر برابری کے طور پر ہے تو ہے کلی، لیکن کلی متواتر۔ اس کا صدق تمام افراد پر برابری کے طور پر نہیں ہے کلی، لیکن کلی مشکک۔ بات آپ سمجھے؟ دیکھیں نا، کہا جی یہاں سے کسی انسان کو بلاؤ، کسی انسان کو بلاؤ۔ اب سعید کو بلا لیا جائے جب بھی بات چلے گی، اور بلا لیا جائے ذیشان کو بلا لیا جائے جب بھی ٹھیک ہے۔ یعنی جب انسان کہا تو سب کی جانب ذہن برابر گیا، لیکن کیا کہا؟ بھائی آپ ایسا کرو، ادھر سے جو ہے نا کوئی کالا کپڑا نکالو۔ تو جب کہا نا کالا کپڑا نکالو، وہاں 4 5 6 کپڑے پڑے ہوئے ہیں، رنگ سب کا کالا ہے، لیکن کچھ کپڑوں کا رنگ سخت کالا ہے، کچھ ہلکا کالا ہے۔ تو اب آپ دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو یار پتہ نہیں کون سا کالا کہا ہے۔ اب آپ کہتے ہو جی کیسا کالا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ جاتے ہو دکان پر اس کی نلکی لینے کے لیے، دھاگا لینے کے لیے، آپ کہتے ہو کالے رنگ کی نلکی دے دو، پیلے رنگ کی نلکی دے دو۔ تو اب وہ آپ سے کہتا ہے بھائی کون سا کالا؟ پھر بعض اوقات آپ ساتھ کپڑا بھی لے کے جاتے ہو، پیلے رنگ کی نلکی، کون سا پیلا ساتھ؟ بھائی پیلا تو پیلا ہے، لیکن کیا ہے؟ فرق ہے رنگوں میں۔ جتنے پیلے رنگ ہیں وہ پیلا کہنے میں داخل ہیں، جتنے کالے رنگ ہیں کالا کہنے میں داخل ہیں، لیکن فرق ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب کہا بھائی کسی طالب علم کو بلاؤ، کسی انسان کو بلاؤ، تو اب اس میں کوئی اس کو نہیں ہوتا بھائی انسان جو ہے وہ سندھی ہو یا بلوچ ہو یا پنجابی ہو یا ہندی ہو یا کون ہو، انسان ہوتا ہے، جا کے بلا کے لے آئے گا۔ انسان بھی کلی ہے، کالا رنگ بھی کلی ہے، پیلا رنگ بھی کلی ہے، سبز رنگ بھی کلی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ انسان کا صدق اور جو ہے وہ تمام افراد پر برابری کے طور پر ہے۔ ان فردوں ان پر صادق آنے میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کالا، پیلا، گلابی، سرخ، یہ صادق آنے میں فرق ہے نہیں۔ یہی چیز ہے، انسان کلی متواتی ہے اور کالا پیلا یہ کہ کلی مشکک ہے۔ بات آپ سمجھو، خلاصہ پھر سمجھو۔ بات یہ کہ
लफ्ज़ मुफरद की दूसरी तकसीम। पहली तकसीम और एतबार से थी, ये तकसीम माना की वहदत और कसरत के एतबार से। देखा जाएगा कि मुफरद के माना वाहिद है या कसीर है। माना वाहिद हो तो एक किस्म, कसीर हो तो दूसरी किस्म। माना वाहिद हो तो पहली जो किस्म है उसमें देखा जाएगा कि उसके माना मुअय्यन मुशख़्ख़स है, मुअय्यन मुशख़्ख़स नहीं। उसके माना बेतबार वज़ा के मुअय्यन मुशख़्ख़स हैं या मुअय्यन मुशख़्ख़स नहीं। अगर उसके माना बेतबार वज़ा के मुअय्यन मुशख़्ख़स हों, उसके माना बेतबार वज़ा के मुअय्यन मुशख़्ख़स हों तो अलम, उसके माना बेतबार वज़ा के मुअय्यन मुशख़्ख़स ना हो तो कुल्ली। क्या? कुल्ली। बेतबार वज़ा के मुअय्यन मुशख़्ख़स ना हो तो कुल्ली। इस कुल्ली में आगे फिर तकसीम है। देखा जाएगा कि वो कुल्ली अपने तमाम अफराद पर सादी खाने में बराबर है या तमाम अफराद पर सादी खाने में बराबर नहीं है। तमाम अफराद पर सादी खाने में बराबर हो तो कुल्ली मुतवाती, तमाम अफराद पर सादी खाने में बराबर ना हो तो कुल्ली मुशक्किक। बात समझे? माना कभी तकसीम किया जाता है मुफरद को और तकसीम के ज़रिए। काना कद युकस्सम हो या कद युकसम हो, ये बराए तकलील है, मतलब और भी तकसीम है। ये भी एक तकसीम है जो बाज़ औक़ात की जाती है, और वो ये है कि मुफरद या तो उसके माना वाहिद होंगे या कसीर होंगे। वो मुफरद है जिसके माना वाहिद होंगे तीन किस्म पर है। यानी पहले मुफरद की दो किस्में, वाहिदुल माना कसीरुल माना, फिर वाहिदुल माना की तीन किस्में। क्योंकि ये वजह असर बयान करें, नहीं खाली इससे होंगे वो माना मुअय्यन मुशख़्ख़स या ना होंगे, और अव्वल का नाम रखा जाता है आलम। जैसे ज़ैद, हाज़ा, हुवा। देखो ना, ज़ैदुन मुअय्यन मुशख़्ख़स है। हादा हादा रजुलु क़ाल ली हाकदा, हादा ये अब नाम नहीं लिया। जब कहा हादा ये, अब ये मुअय्यन मुशख़्ख़स है नहीं है। बोलो मुअय्यन मुशख़्ख़स है ना। जब हादा ऐसे इशारा किया तो ये मुअय्यन मुशख़्ख़स है। बात समझे? इसी तरह का हुआ, जा अनी ज़ैदुन व हुवा अखू अम्रिन। जा अनी ज़ैदुन व हुवा, अब हुआ का मर्जी है ज़ैद, मुअय्यन मुशख़्ख़स है नहीं है। बोलो मुअय्यन मुशख़्ख़स है ना। तो अब ज़ैदुन भी मुअय्यन मुशख़्ख़स है, हाज़ा भी मुअय्यन मुशख़्ख़स है, हुआ भी मुअय्यन मुशख़्ख़स है। ये क्या कहा कि इसका नाम है अलम। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्या हो गया? अच्छा, जैसे ज़ैद और हाज़ा हुआ। वो जो रखे मनातिका इस किस्म का नाम रखते हैं अलम। इसका नाम क्या रखते हैं? अलम। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने नाम वही बयान किया जो मनातिका बयान करते हैं, अलम। लेकिन कहा बेहतर ये है कि आप इसका नाम अलम के बजाय जुज़ई हकीकी रखें। क्या? क्या? बेहतर ये है कि आप इसका नाम जुज़ई हकीकी रखें। समझे क्यों? इसलिए कि मिसालें तीन दी है ना, ज़ैदुन, हादा, हुआ। ज़हन में रखना तीनों के माना मुअय्यन मुशख़्ख़स हैं, लेकिन इस्तिलाह में अलम फ़कत ज़ैद को कहा जाता है। हाज़ा आलम नहीं कहलाता, इसमें इशारा कहलाता है। वो आलम नहीं कहलाता, ज़मीर कहलाता है। समझ रहे हो? तो अब जब आप कहेंगे अलम, तो अब ये इस्तिलाही तौर पर ये हाज़ा और हुआ को शामिल नहीं हो पाएगा। तो आप जुज़ी हकीकी कहे तो वो ज़ैद को भी शामिल है, हाज़ा को भी शामिल है, हुआ को भी शामिल है। बात समझे? खुलासा फिर समझे। मैंने आपको बताया कि वाहिदुल माना, मुफरद वाहिदुल माना हो, मुफरद वाहिदुल माना हो और उसके माना बेतबार वज़ा के मुअय्यन मुशख़्ख़स हो तो मनातिका उसको अलम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अलम। मनातिका उसको अलम कहते हैं। और गौर करना कि उसकी मिसाल मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई बेहतर है कि आप इसको जुज़ई हकीकी कहें। क्यों? इसलिए कि आप इसकी मिसाल देखें ना, हादा, हुआ, ज़ैदुन, हाज़ा, हुआ। ठीक है, ये तीन मिसालें इन्होंने दे दी, ज़ैदुन, हादा, हुआ। तो अब ज़ैदुन तो अलम है, हुआ को इस्तिलाह में अलम नहीं कहा जाता, हाज़ा को इस्तिलाह में अलम नहीं कहा जाता। जब ये इस्तिलाह में अलम नहीं है, इस्तिलाह में अलम नहीं कहलाते, तो अब बेहतर ये है कि वो नाम जिक्र किया जाए जो सब अक़साम को शामिल हो, सारी किस्मों को जामे हो। वो है जुज़ई हकीकी। बात समझ रहे हो नहीं? अलम जो है वो ज़ैदुन को तो शामिल है,
हाज़ा हुआ को शामिल नहीं है। जुज़ी हकीकी क्या है, वो ज़ैदुन को भी शामिल है, हाज़ा को भी शामिल है, हुआ को भी शामिल है। तो इसलिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया बेहतर है कि क्या कहा जाए, इसको जुज़ी हकीकी नाम दिया जाए, अलम नाम ना दिया जाए, क्योंकि अलम बाज़ अक़साम को शामिल है, तमाम अक़साम को शामिल नहीं है। बात समझे? और बेहतर ये है कि नाम रखा जाए इस किस्म का जुज़ई हकीकी। तवज्जो रखना, बेहतर होने की एक और वजह भी है, वो क्या, इसके मुकाबिल जो है ना, कुल्ली मुतवातिर और कुल्ली मुशक्किक, उन्हें कुल्ली कहा जाता है। कुल्ली का मुकाबिल जुज़ी बनता है, कुल्ली का मुकाबिल अलम नहीं बनता। इसलिए भी बेहतर है कि आप इसको जुज़ी कहें। बात समझे? दोबारा समझो तवज्जो से। जुज़ई हकीकी कहने की एक वजह तो बयान हो गई। दूसरी वजह यह है कि इसके मुकाबिल जो दो किस्में हैं, दोनों को कुल्ली कहा जाता है। और कुल्ली के मुकाबले में जुज़ई आती है, कुल्ली के मुकाबले में अलम नहीं आता। ये दूसरी वजह है मुस्तकिल, जो तकाजा करती है कि इसको जुज़ई कहना चाहिए, इसको कुल्ली, इसको अलम नहीं कहना चाहिए। बात समझे नहीं? लेकिन ये बात ज़हन में रख लो, फिर जुज़ई दो तरह की है, एक जुज़ई हकीकी है, एक जुज़ई इज़ाफ़ी। जुज़ई हकीकी क्या है? जुज़ई हकीकी ये है कि जिसका नफ्स तसव्वुर शिरकत बैना कसीरीन से माने हो, वो मफ़हूम, जिसका नफ्स तसव्वुर शिरकत बैना कसीरीन से माने हो, ये जुज़ई हकीकी। जुज़ई इज़ाफ़ी के, जुज़ई इज़ाफ़ी अख़स तहतल आम को कहा जाता है। जुज़ई इज़ाफ़ी अख़स तहतल आम को कहा जाता है। हर वो ख़ास जो किसी आम के नीचे दाखिल हो, उस ख़ास को जुज़ई इज़ाफ़ी कहा जाता है। तो ये हकीकी की जो कैद है, उस इज़ाफ़ी को निकालने के लिए ध्यान में रखना, जुज़ई इज़ाफ़ी जो है वो खुद कुल्ली भी हो सकती है, आगे चल के बयान आएगा। बात पता नहीं समझ रहे हो? नहीं, खुलासा फिर समझे। जुज़ई के साथ हकीकी की कैद क्यों लगाई, वो मैंने आपको बताया कि जुज़ई की दो किस्में, जुज़ई हकीकी, जुज़ई इज़ाफ़ी। जुज़ई हकीकी की तारीफ़, जुज़ई हकीकी की तारीफ़ क्या है कि वो मफ़हूम जिसका नफ्स तसव्वुर शिरकत बैना कसीरीन से माने हो, ये जुज़ई हकीकी। जुज़ई इज़ाफ़ी क्या है? अख़स तहतल आम। जुज़ई इज़ाफ़ी खुद कुल्ली भी हो सकती है। जुज़ई इज़ाफ़ी खुद कुल्ली भी हो सकती है और जुज़ई भी हो सकती है। लिहाजा जुज़ई इज़ाफ़ी, जुज़ई जो या जुज़ई हकीकी जो बोला, उस इज़ाफ़ी को निकालने के लिए बोला, क्योंकि जुज़ई इज़ाफ़ी का जुज़ई हकीकी होना ज़रूरी नहीं, बाज़ वक़्त वो कुल्ली भी होती है। बात समझे हो नहीं? नाम रखा जाए इस किस्म का जुज़ई हकीकी। और सानी के माना क्या है? सानी से मुराद क्या है? जिसके माना बेतपरवाज़ा के मुय्यन मुशख़्ख़स न हो, जिसके माना बेतपरवाज़ा के। और सानी यानी ना उसके माना वाहिद मुशख़्ख़स, उसके माना वाहिद मुशख़्ख़स ना हो, मतलब उसके अफराद कसीरा क्या हूँ, अफराद कसीरा, बल्कि हूँ उसके लिए अफराद कसीरा। वो दो किस्म पर है, उनमें से एक ये कि वो उस माना का सिद्क़ उसके तमाम अफराद पर बराबरी के तरीके पर, बगैर इसके के तफावुत हो, अव्वलियत का, औलवियत का, अशदियत का, अज़यदियत का। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? अव्वलियत क्या है, औलवियत क्या है, अशदियत क्या है, अज़यदियत क्या है? ये मुशक्किक में बयान करते हैं। समझिए बात को। कुल्ली मुशक्किक की 4 किस्में हैं, ये उन 4 किस्मों की तरफ इशारा है। समझे? तशकीक की 4 किस्में हैं। तशकीक औलवियत गैर औलवियत की, अव्वलियत गैर अव्वलियत की, अशदियत अदाफ़ियत की, अज़यदियत अनक़सियत की। ये 4 किस्में हैं तशकीक की। तो यहाँ पर जो कहा कि तफावुत ये ना हो, ये उन 4 किस्मों की तरफ इशारा किया। बात समझे नहीं? दोबारा समझे। इन्होंने क्या कहा कि अन यकून सिद्क़ु ज़ालिकल माना अला साइर अफ़रादी अला सबील इस्तिवा। यहाँ सवाल कर लो, तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि तमाम अफराद पर उसका सिद्क़ बराबर हो। तमाम अफराद पर उसका सिद्क़ बराबर हो। हम नहीं मानते कि कोई कुल्ली अपने तमाम अफराद पर बराबर सादिक आती है। हम नहीं मानते कि कोई कुल्ली अपने तमाम अफराद पर बराबर सादिक आती है। मैं मिसाल ही कर लो, कोई बड़ा मोटा ताज़ा है, कोई कमज़ोर है, कोई कदावर है, कोई पिस्ता कद है। नहीं समझे? हम इस चीज़ को नहीं मानते कि कोई कुल्ली ऐसी भी है जो तमाम अफराद पर बराबर सादिक है। नहीं समझे? तो जब कोई कुल्ली ऐसी नहीं है तो फिर कुल्ली मुतवाती का वजूद ही ना हुआ। हर कुल्ली मुशक्किक हुई, क्योंकि हर कुल्ली के अफराद में तफावुत है। नहीं समझो? ये एतराज़
تو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف نے کہا من غیر ان یتفاوت باولیت او اولویت او اشدیت او ازیدیت. یہاں پر برابری کا مطلب ہے یہ چار فرق نہ ہوں. توجہ ہے, یہ جو چار فرق ہے نا یہ نہ ہوں. اس کے علاوہ اگر کوئی فرق پایا جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کلی متواتی رہے گی, مشکک نہیں بنے. بات سمجھو نہیں, دوبارہ سمجھو دھیان سے. مسئلہ یہ ہے جب اس نے کہا نا کہ اس کا صدق تمام افراد پر برابر برابر ہو, تو معترض نے اعتراض کیا ہم تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی کلی ایسی بھی ہے جس کا صدق تمام افراد پر برابر برابر ہو. ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے. ہم اس کو نہیں مانتے کہ کوئی کلی ایسی بھی ہو کہ جس کا صدق تمام افراد پر برابر ہو. ہر کلی کے افراد میں فرق ہوتا ہے. انسان کو دیکھ لو, کوئی جو ہے نا وہ قدآور ہے, کوئی کمزور ہے, کوئی اچھا ہے, کوئی برا ہے, وغیرہ وغیرہ. ان میں تفاوت تو ہے, ہر کلی کے افراد میں تفاوت پایا جاتا ہے. تو پھر کلی متواتی تو ہوئی ہی نہیں, ہر کلی مشکک ہوئی. اعتراض بنا نہیں. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ من غیر یہ تفاوت باولیت او اولویت او ازیدیت او اشدیت. بات یہ ہے کہ کلی مشکک تب ہوگی جب یہ چار فرق ہوں. یہ چار فرق نہ ہوں تو وہ مشکک نہیں بنے گی. اور کوئی فرق ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پر تفاوت کی نفی جو کی گئی ہے وہ ان چار قسم کے تفاوت کی نفی کی گئی ہے. نہیں سمجھے, بغیر اس کے تفاوت ہو اولیت کا یا اولویت کا یا شدیت کا یا زیدیت کا. مزید میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چار جو ہے یہ کلی مشکک کی چار قسمیں, آگے چل کے مشکک میں اس کو بیان کریں گے ہم. اور نام رکھا جاتا ہے اس قسم کا متواتی. توجہ ہے, وجہ تسمیہ اس کو متواتی کیوں کہتے ہیں؟ کہا متواتی ہے تواتو سے. تواتو کا مطلب ہے توافق. متواتی ہے توافق سے. متواتی ہے تواتو سے. تواتو کے معنی ہے توافق. توافق کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ اپنے افراد پر سچے آنے میں متوافق, اس کے افراد باہم متوافق. سمجھے, یہ اپنے افراد پر سچے آنے میں متوافق, اس کے افراد باہم متوافق. اس وجہ سے اسے کلی متوافق بول دیے جاتے ہیں. متواتی, تواتی کے معنی توافق, باہم موافق ہونا. اس کے افراد باہم موافق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں. اب دیکھو نا, کالا کپڑا, تو کالا کہا تو ایک انتہائی کالا ہے, ایک معمولی کالا ہے. سمجھے بات کو؟ انسان تو ایسا تو نہیں ہے نا, ایک بہت بڑا انسان تو انسان ہوتا ہے, اس کا قد بڑا ہوگا, انسان تو بڑا نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو لہٰذا اس کے تمام افراد متوافق ہوتے ہیں, موافق ہوتے ہیں, برابر ہوتے ہیں. اس لیے سے کلی متوافق یعنی متواتی کہہ دیا جاتا ہے. وجہ تصویر سمجھے نہیں؟ بس اب اس کے افراد کے تواتو کے, اب تواتو کیا ہوتا ہے بھائی وہ بتاتے ہیں. اور توافق کے اس معنی عام کے صدق میں, یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے. تم نے کہا اس کے تمام افراد موافق ہیں, ہم نہیں مانتے موافق ہیں. آپ انسان کو دیکھ لو, تمام افراد موافق تھوڑے ہی. کہا ہم باہم موافقت کی بات نہیں کر رہے, اس معنی کے ان پر صادق آنے میں موافق ہے. ایک ہے باہم موافقت, ایک ہے اس معنی کو ان پر صدق. اس معنی کے ان پر صدق میں موافقت یہاں مراد ہے. نہیں سمجھو معنی؟ اس معنی عام کے تصادق میں, جیسے انسان ساتھ نسبت کرنے کے طرف زید کے, امر کے, بکر کے. توجہ رکھیں کہ مفرد واحد المعنی کی دو قسمیں ہو گئی. ایک علم جیسے جزئی حقیقی کہنا اولا, اور دوسرا کلی متواتی. مشکک میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ اس کی اقسام بھی پڑھیں.